जय राधे जय श्रीकृष्ण। आज आमरा श्रवण करब श्री उत्पन्ना एकादशी कबे एवं एर व्रत माहात्म्यई बा कि। आसुन जाना जाक सेई उत्पन्ना एकादशीर कथा। एबारे एई श्री उत्पन्ना एकादशी 2 दिनই पालन करते हबे। ब्रजधामे এই একাদশী পালন করতে হবে 8ই ডিসেম্বর বাংলা 21শে অগ্রহায়ণ 2023 এবং বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে বিদ্যাহেতু ব্রত পরদিন। বঙ্গদেশে সেই ব্রত হবে 9ই ডিসেম্বর শনিবার বাংলা 22শে অগ্রহায়ণ আর পারণ হবে তার পরের দিন অর্থাৎ রবিবার 9টা 30-এর মধ্যে পালন করতে হবে। এবার আসুন আমরা শ্রবণ করি এই उत्पन्ना एकादशीर व्रत माहात्म्य। अर्जुन बोलेन, हे देव, अग्रहायणेर पुण्यप्रदायी कृष्णपक्षेर एकादशीके केन उत्पन्ना बला हय एवं कि जन्यई बा एई एकादशी परम पवित्र ओ देवतादेरो प्रिय ता जानते इच्छा करी। आपनी कृपा करे आमाके ता बोलुन। श्री भगवान बोलेन, हे पृथापुत्र, पूर्वे सत्ययुगे मूर नामे एक दानव छिलो। अद्भुत आकृति विशिष्ट सेई दानवेर स्वभाव छिलो अत्यंत कोपन। से देवतादेरो भीतिप्रद छिलो। युद्धे देवतादेर एमनकि स्वर्गराज इंद्रके पर्यन्त पराजित करे स्वर्ग थेके बिताड़ित करेछिलो। এইভাবে देवतारा पृथिवीते विचरण करते बाध्य हयेछिलो। तखन देवतारा महादेवेर काछे गिये निजेदेर समस्त दुःख सविस्तारे जानालेन। शुने महादेव बोलेन, हे देवराज, जेखाने शरणागत वत्सल जगन्नाथ गरुड़ध्वज बिराज करछेन तोमरा सेखाने जाओ। तिनी आश्रितदेर परित्राणकारी, तिनी निश्चयई तोमादेर मंगल विधान करबेन। देवादिदेवेर कथा मतो देवराज इंद्र देवतादेर निये क्षीर समुद्रेर तीरे गमन करलेन। जले शायित श्री विष्णुके दर्शन करे देवतारा हाथ जोड़ करे तार स्तब करते लागलेन। स्तुतिर माध्यमे निज निज दैन्य और दुःखेर कथा तारा भगवान के जानालेन। इंद्रेर कथा शुने भगवान नारायण बोलेन, हे इंद्र, सेई मूर दानव की रकम, से केमन शक्तिशाली ता आमाय बोलो। इंद्र बोलेन, हे भगवान, प्राचीन काले ब्रह्म वंशे तालजंघा नामे एक अति पराक्रमी असुर छिलो। तारी पुत्र सेई मूर अत्यंत बलशाली, भीषण उत्कट और देवतादेरो भय उत्पादनकारी। से चंद्रावती नामे एक पुरीते बास करे। स्वर्ग थेके आमादेर बिताड़ित करे तार सजाति काउके राजा काउके अन्यान्य दिग्पाल रूपे प्रतिष्ठित करे एखन से देवलोक सम्पूर्ण अधिकार करेछे। तार प्रबल प्रतापे आज आमरा पृथिवीते विचरण करछि। इंद्रेर कथा शुने भगवान देवद्रोहीदेर प्रति अत्यंत क्रोधान्वित हलेन। तिनी देवतादेर संगे चंद्रावती पुरीते गेलेन। सेई दैत्यराज श्री नारायण के दर्शन करे पुनः पुनः गर्जन करते लागलो। देवता और असुरेर मध्य तुमुल युद्ध शुरू हये गेल। युद्धे देवतारा पराजित हये एदिक ओदिक पालिये गेल। तखन युद्धक्षेत्रे श्री नारायण के एका देखे सेई दानव ताके दाड़ाओ दाड़ाओ बोलते लागलो। श्री भगवान क्रोधे गर्जन करे बोलेन, हे दुराचार दानव, आमार बाहुबल देख। एई बोले असुर पक्षीय समस्त योद्धादेर दिव्य बाणेर आघाते निहत करते लागलेन। तखन तारा प्राण भये नाना दिके पालाते लागलो। सेई समय नारायण दैत्य सैन्यदेर मध्य सुदर्शन चक्र निक्षेप करलेन। फले समस्त सैन्य ध्वंसप्राप्त हलो।
একমাত্র মূর অসুরই জীবিত ছিল। সে অস্ত্রযুদ্ধে নারায়ণকেও পরাজিত করল। তখন নারায়ণ দৈত্যের সাথে বাহুযুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এইভাবে দেবতাদের হিসাবে 1000 বছর যুদ্ধ করেও ভগবান তাকে পরাজিত করতে পারলেন না। তখন শ্রীহরি বিশেষ চিন্তান্বিত হয়ে বদরিকা আশ্রমে গমন করলেন। সেখানে সিংহাবতী নামে একটি গুহা আছে। এই গুহাটি একদ্বার বিশিষ্ট এবং 12 যোজন অর্থাৎ 86 মাইল বিস্তৃত। ভগবান বিষ্ণু সেই গুহার মধ্যে শয়ন করলেন। সেই দৈত্য ও তার পিছনে পিছনে ধাবিত হয়ে গুহার ভিতরে প্রবেশ করল। সে বিষ্ণুকে নিদ্রিত বুঝতে পারল। অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে ভাবতে লাগল, আমার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিষ্ণু এখানে গোপনে শুয়ে আছে, এখন আমি তাকে অবশ্যই বধ করব। দানবের এই রকম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী বিষ্ণুর শরীর থেকে একটি কন্যা উৎপন্ন হল। এই কন্যাই উৎপন্না একাদশী। তিনি রূপবতী, সৌভাগ্যশালিনী, দিব্য অস্ত্র শস্ত্রধারিণী ও বিষ্ণু তেজ সম্ভূতা বলে মহাপরাক্রমশালী ছিলেন। দৈত্যরাজ সেই স্ত্রীরূপিণী দেবীর সাথে তুমুল যুদ্ধ শুরু করল। কিছুকাল যুদ্ধের পর দেবীর দিব্য তেজে অসুর ভস্মীভূত হয়ে গেল। তারপর বিষ্ণু জেগে উঠে সেই ভস্মীভূত দানবকে দেখে বিস্মিত হলেন। এক দিব্য কন্যাকে তার পাশে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। বিষ্ণু বললেন, হে মহাপরাক্রান্ত উগ্রমূর্তি, এই মূর দানবকে কে বধ করল? যিনি একে হত্যা করেছে তিনি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় কর্ম করেছে। সেই কন্যা বললেন, হে প্রভু, আমি আপনার শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছি। আপনি যখন ঘুমিয়েছিলেন তখন এই দানব আপনাকে বধ করতে চেয়েছিল। তা দেখে আমি তাকে বধ করেছি। আপনাদের কৃপাতেই আমি তাকে বধ করতে পেরেছি। এই কথা শুনে ভগবান বললেন, আমার পরাশক্তি, তুমি একাদশীতে উৎপন্ন হয়েছ, তাই তোমার নাম হবে একাদশী। আমি এই ত্রিলোকে দেবতা ও ঋষিদের অনেক বর প্রদান করেছি। হে ভদ্রে, তুমিও তোমার মনোমতো বর প্রার্থনা করো, আমি তোমাকে তা প্রদান করব। একাদশী বললেন, হে দেবেশ, ত্রিভুবনের সর্বত্র আপনার কৃপায় সর্ববিঘ্ন নাশিনী ও সর্বদায়িনী রূপে যেন পরম পূজ্য হতে পারি, এ বিধান করুন। আপনার প্রতি ভক্তিবশত যারা শ্রদ্ধা সহকারে আমার ব্রত উপবাস করবে তাদের সর্বসিদ্ধি লাভ হবে, এই বর প্রদান করুন। বিষ্ণু বললেন, হে কল্যাণী, তাই হোক। উৎপন্না নামে প্রসিদ্ধ তোমার ব্রত পালনকারীর সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি তাদের সকল মনোবাসনা পূর্ণ করবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমাকে আমার শক্তি বলে মনে করি, তাই তোমার ব্রত পালনকারী সকলে আমারই পূজা করবে। এর ফলে তারা মুক্তি লাভ করবে। তুমি হরিপ্রিয়া নামে জগতে বিখ্যাত হবে। তুমি ব্রত পালনকারীর শত্রু বিনাশ, পরম গতিদান এবং সর্বসিদ্ধি প্রদান করতে সক্ষম হবে। ভগবান বিষ্ণু এইভাবে উৎপন্না একাদশীকে বরদান করে অন্তর্হিত হলেন। সমস্ত ব্রতকারী দিবারাত্রি ভক্তিপরায়ণ হয়ে এই উৎপন্না একাদশীর উৎপত্তির কথা শ্রবণ কীর্তন করলে শ্রীহরির আশীর্বাদ লাভে ধন্য হবেন। জয় রাধে, জয় শ্রীকৃষ্ণ, নিতাই গৌর হরি বল।